2015 లో వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle అంటే ఏంటి? The triangle which have all sides equal, right? So ఆ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ABC equilateral అంటే all sides are equal in size, right? If AD perpendicular to BC, so this is the symbol for perpendicular. So AD perpendicular to BC. మరి AD అంటే ఏంటి ఇక్కడ? So AD is the altitude for this triangle. So AD is perpendicular to BC and so it is AD is perpendicular. So here it is perpendicular to BD also. Then AD square equals to what? So AD square into రాయమంటున్నాడు. Options 2CD square, 3CD square, 4CD square, 5CD square. So ఇక్కడ ఇది మనం AD వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే it is a right, ఇక్కడ we got here right angle triangle, right? Triangle ABD and triangle ADC are the right angle triangles. So నేను ఏం చేస్తున్నానంటే by this triangle, so what is the relation between the BD and CD? They are equal, no? Because this altitude is also median of the equilateral triangle. Equilateral triangle altitude median same వస్తుంది. Okay, so ఇవి రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ అయిపోయినాయి. And DC is the half of AB, DC is the half of BC, DC is the half of AC, isn't it? ఎందుకంటే ఈ AB, BC, AC are same. సో హాఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ DC అనేది దీంట్లో హాఫ్ వస్తుంది, దీంట్లో హాఫ్ వస్తుంది, దీంట్లో హాఫ్ వస్తుంది. అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? CD ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ AC, ఇటు కంపేర్ చేస్తున్నా. ఆర్ వి కెన్ రైట్ AC ఈక్వల్ టు 2CD, right? Clear? అది పక్కన పెట్టేసుకొని now here we got a right angle triangle. Now I am taking triangle ADC from triangle ADC by Pythagoras theorem. చూసారా స్టార్ట్ అయ్యేది Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem what we can write? Pythagoras theorem tells that hypotenuse square equals to square of sum of remaining two sides. So ఇక్కడ hypotenuse ఏంటి? triangle ADC లో AC is the hypotenuse, right? So AC square equals to AD square plus DC square. AD square plus DC square. కానీ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ CD అని ఉంది కదా, దాన్ని CD అని రాసుకుందాం. DC అన్న CD అన్న సేమ్. సో AD square plus CD square. పర్ఫెక్ట్, అట్లా పెట్టేద్దాం. AC square తెలియదు, AD square. సో మనం ఫైనల్ ఫైండ్ చేసిన AD square కదా. సో ఈ AD square ఇక్కడ నుంచి CD square ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తారంటే AD square equals to AC square minus CD square, isn't it? So AC square వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం? AC nothing but 2CD. Then AC square అంటే 2CD whole square, right? ఇక్కడ రాద్దాం. AD square equals to in the place of AC, right? 2CD whole square minus CD square. స్క్వేర్ రెండింటి వంచాలి, ఒకరి వంచితే మరి ఒకటి ఫీల్ అవుతారు. సో 2 square 4. సో AD square equals to 4. CD square కి CD square రాసేద్దాం, లైక్ CD square minus CD square. AD square equal to 4 CD square minus CD square. 4 CD squares ఉన్నాయి, ఒకటి తీసేస్తున్నాం. ఎన్ని మిగిలాయి? 3 కదా. సో 3 CD square is left. సో AD square equals to 3 CD square. మనకు కావాల్సిన కదా AD square equals to what? AD square equals to 3 CD square. Option 2 is the correct answer. Second question ఏంటి? If in two triangles ABC DEF, two triangles ఉన్నాయట. సో ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్ అని కనబడితే బెస్ట్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోండి ఫాస్ట్ గా. సో ట్రయాంగిల్ ABC, ఇది ABC DEF, ట్రయాంగిల్ ABC DEF. AB by DE అంటే AB by DE equal to BC by EF, BC by EF equal to CA by FD, CA by FD. Then dash, అది సిమిలారిటీ ఇచ్చాడు, ఏం సిమిలర్ రాయాలి. సో మనం 3 క్రైటీరియాస్ నేర్చుకున్నాం. యాంగిల్ క్రైటీరియా, సైడ్ క్రైటీరియా, సైడ్ యాంగిల్ సైడ్. ఇక్కడ ఏముంది మనకు? సైడ్స్ ఆర్ ద సేమ్ రేషియో. ఇఫ్ ద సైడ్స్ ఆర్ ద సేమ్ రేషియో దెన్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D, యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు యాంగిల్ E, యాంగిల్ C ఈక్వల్ టు యాంగిల్ F. ఇప్పుడు మనకు ఈ ట్రయాంగిల్స్ లో
ఏ వర్టిసెస్ ఈక్వల్ వస్తాయి మనకి. సో ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు డి, రైట్, బి ఈక్వల్ టు ఈ, సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్. సో వాట్ వి కెన్ సే, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కాంగ్రుయెంట్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్. అది ఉందా, ఏబిసి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ యూ కెన్ రైట్ triangle ABC similar to triangle DEF. ఓకే, ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ABC ఇక్కడ ABC ఉంది. ట్రయాంగిల్ ABC ఏం కావాలి, DEF కి సిమిలర్ కావాలి, కానీ ఇక్కడ FD ఉంది. సో ఇది కాదు, ABC లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వర్టిసెస్ తోటే మొత్తం మనకు క్లారిటీ తెలుస్తుంది. సో ఏ కరస్పాండింగ్ వర్టిసెస్ ఇస్ D, అంటే ఏ ఉన్నప్పుడు D ఉండాలి సెకండ్ ట్రయాంగిల్ లో. బి కరస్పాండింగ్ వర్టిసెస్ ఇస్ ఈ, అంటే బి ఉంటే ఈ ఉండాలి. సి కరస్పాండింగ్ వర్టిసెస్ ఇస్ ఎఫ్, అంటే సి ఉంటే ఎఫ్ ఉండాలి. ఆ రిలేషన్ తోటి ఇక్కడ కంపేర్ చేద్దాం మనం ఈజీగా. ఇక్కడ ఎఫ్సి ఉంది, ఎఫ్ కు సి ఉండాలి. ఓకే, డిఏ ఉంది, డి కి ఏనే ఉంది, ఈబి ఉంది, ఈ కి బినే ఉంది కదా. సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. సో మిగిలిన ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. ఎఫ్ కి ఇక్కడ ఏ ఉంది కరస్పాండింగ్ వర్టిసెస్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ కి ఏముండాలి, సి ఉండాలి. సో ఇది ఆప్షన్ రాంగ్. బి కి ఎఫ్ ఉంది, బి కి ఈ ఉండాలి కదా, రాంగ్. ఆప్షన్ 4 నన్. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ ఎ రాంబస్ ద డయాగ్నల్స్ ఇంటర్సెక్టెడ్ డాష్ ఇన్ ద రాంబస్. సో ఒక రాంబస్ ఉంది, మీకు ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే రాంబస్ ప్రాపర్టీస్ తెలవాలి. సో ఇన్ ఎ రాంబస్ the diagonals are intersect at right angle. The diagonals are intersect at 90 degrees. 2016 లో ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. సో మనకు ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ చాప్టర్ నుండి మాక్సిమం 4 to 5 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, మనకు రిజిస్టర్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఏరియా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఆ టాపిక్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేసి మిగిలిన మనకున్న సిలబస్ నుండే చెప్తున్నా. సో అందుకే ఇక్కడ 3, 2 అలా వస్తాయి, కానీ మనకి చాప్టర్ నుంచి 4 మార్క్స్ ఆర్ 5 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 2016 లో వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ చాప్టర్ నుండి ఇన్ ద ఫిగర్, సో ఈ గివెన్ ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ ABC like given DE parallel to BC. Okay, they are parallel. If AD equal to X, so AD X at AE equal to X plus 2, AE equals to X plus 2, DB equal to X minus 2, okay. C equal to X minus 1, so C is X minus 1. Then X equals to what? ఇక్కడ X వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు ఇట్లా ప్యారలల్ లైన్స్ కనబడుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ట్రయాంగిల్. సో ఇమ్మీడియట్లీ వీ హావ్ టు రిమెంబర్ ద BPT థీరం, అంటే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం. ఏంటి ఆ థీరం? If a line drawn parallel to one side of the triangle, then that line divides the remaining two sides in the same ratio. ఇప్పుడు మనకు ED ఉంది కదా, ED divides AB and AC in the same ratio. అది ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే మనం AD by DB equal to AE by EC కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, AD by DB equal to AE by EC రాసుకుందాం. AD by BPT థీరం, AD by DB equal to AE by EC. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. AD is X కదా, సో X by DB X minus 2 equal to AE X plus 2 by EC is X minus 1. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తారంటే X into X minus 1 అంటే X into X minus 1 equal to ఇక్కడ X minus 2 into X plus 2. So X into X square, X into minus 1 minus X equal to ఇక్కడ A minus B A plus B ఫార్ములా ఉంది కదా, into A square minus B square. A square ఇక్కడ X square, B square అంటే 2 square. సో minus 2 square 4 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంది, X square క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో X square minus X square gets cancelled. What is left finally? Minus X equal to minus 4, minus out. So X equal to 4. So the X value is 4. Option 1 is the correct answer. So basic proportional theorem మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ద ఫిగర్ PQ parallel to BC. Again he given figure PQ is parallel to BC.
AP equal to 3. So AP is 3, PB is 4, AQ is 4, and then QC equal to what? So QC value find out చేయాలి. ఎలా find out చేయాలి? సేమ్ ఇందా బీబీ థియరమే కదా. సో సేమ్ ఇక్కడ చేసిన ప్రాసెస్ ఫాలో కావాలి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యాజ్ ఎ హోంవర్క్. డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ కమెంట్ ద ఆన్సర్.